میرا یہ سوال اس سچویشن پر جو اس وقت شام میں ہے یا اسرائیل اور شام کے درمیان ہے، ترکی کی طرف سے بڑے سخت مذمت کی گئی اسرائیلی اقدامات کی. کیا ترکیہ ریسکیو کرنے کی پوزیشن میں ہے احمد الشرا کو؟ ناٹ ایٹ آل. دیکھیے کنڈیم کرنا تو ہوتا ہے، وہ تو پارٹ آف دا پالیٹکس ہے. بیکاز ترکی کو پتا ہے کہ یہ گیم کیا ہو رہی ہے. اسے سب سے زیادہ ڈر یہی ہے کہ یہ جو کرد ہیں ان کو نام امریکہ اور اسرائیل ہوا دے اور یہ ترکی کے لینا پڑ جائے، کیونکہ بہت بڑے انٹرسٹ ہیں ترکی کے. سو اس لیے آئی تھنک ہی ہیز ٹو بی ویری کیئرفل آف دس گریٹ گیم دیٹ از بینگ پلیڈ دیئر. لیکن ڈائریکٹ جنگ چھڑنے کے امکانات نہیں ہیں آپ کے مطابق اسرائیل اور ترکیہ کے درمیان. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ کوشچن گلگت سے ہے، معراج عالم صاحب. ٹم مارشل اپنی بک پرزنرز آف جیوگرافی میں کہتے ہیں کہ پاکستان ہیز نو نیشنل آئیڈینٹی بیکاز دیئر از نو ٹرو پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ان پاکستان. تو واقعی میں آج کل دیکھا جائے تو پاکستان میں پروونشل ایکسٹریمزم اپنے ہائیک پر ہے. لوگ پنجابی ہونے پہ، پشتون ہونے پہ، بلوچ ہونے پہ، سندھی ہونے پہ، گلگتی ہونے پہ، کشمیری ہونے پہ زیادہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو لوگوں میں ایک ڈسپیرٹی آ چکی ہے یہ بھی ایک پرسسٹنٹ ڈیموکریٹک فیلئر کی وجہ سے آ چکی ہے، یا پھر آگے بھی یہی فیلئر جاری رہے گا یا ڈیموکریسی پریویل کر جائے گی؟ دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے. سیاسی آئیڈینٹی کا، نیشنل آئیڈینٹی کا، سنگولر آئیڈینٹی کا، پلورل آئیڈینٹی کا. جب سے نیشن سٹیٹ بنی ہے نا، اس سے اسٹیٹ کی جو آئیڈینٹی ہوتی ہے وہ اسٹیٹ کا نام ہوتا ہے. انڈین آئیڈینٹی، پاکستانی آئیڈینٹی، سعودی آئیڈینٹی، جارڈینین آئیڈینٹی. مذہب کے اوپر آئیڈینٹی نہیں ہوتی، ریاست کی. ہاں اگر انقلاب آیا ہو تو اسلامک ریپبلک آف ایران، مگر آئیڈینٹی ابھی بھی ایرانین ہے، اسلام نہیں آئیڈینٹی. ہمارے ہاں کیا ہوا؟ ہمارے ہاں یہ ہوا کہ ہمیں پہلے دن سے یہ سکھایا گیا کہ یہ اسلام کے نام کے اوپر پاکستان بنا ہے. اچھا اب اس میں کافی سوچ سمجھ کے بات کرنی پڑتی ہے، آج کل لوگ بڑے سینسیٹیو ہیں. دو باتیں، مسلمانوں کے لیے بنا گیا یا اسلام کے لیے بنا گیا، دونوں فرق چیزیں. میں ایکسپلین کرتا ہوں. مسلمان ہندوستان کے اندر تکلیف میں تھے، ان کے مذہب کے اوپر کسی نے اٹیک نہیں کیا تھا، کسی نے ان کو روکا نہیں تھا اپنے مذہب پریکٹس کرنے. مذہب کسی صورت میں بھی وہاں خطرے میں نہیں تھا. وہاں ان کی اکنامک کنڈیشنز خطرے میں تھی، ان کی سیاسی کنڈیشنز خطرے میں تھی ایز اے مائنورٹی کمیونٹی. تو اس لیے پھر ایک ڈیمانڈ آیا کہ ہم دے شوڈ بی اے سیپریٹ ہوم لینڈ، جہاں ہمیں اپنی حقیقت اور حقیقی رائٹس جو ہیں وہ مل جائیں، اور ہمیں سیکنڈ کلاس سٹیزنز نہ بنایا جائے، ہمیں ڈپرائیو نہ کیا جائے ہوا پولیٹیکل، اکنامک اینڈ کلچرل آئیڈینٹی رائٹس. تو ہمیں یہاں کہا گیا کہ نہیں، ہم مسلمان پہلے ہیں اور پاکستانی بعد میں. حالانکہ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا سوائے اسرائیل کے اندر کہ ہم جوز پہلے ہیں اور پھر ہم اسرائیلیز ہیں. اچھا اب سچویشن یہ ہے کہ پاکستان میں جب میں اسکول میں تھا، کالج میں تھا، تو مجھے کوئی پوچھتا تھا کہ تم کون ہو، تو میں کہتا تھا میں پاکستانی ہوں. یہ میرا گرین پاسپورٹ جو تھا نا، یہ میری آئیڈینٹی تھی. جیسے انڈیا میں آپ چلے جائیں، ممبئی چلے جائیں تو پوچھیں آپ کون ہیں، وہ کہیں گے ہم انڈین ہیں، یہ نہیں کہیں گے مہاراشٹرن ہیں. آپ چلے جائیں کلکتے، وہ آپ پوچھیں ان سے آپ کون ہیں، وہ کہیں گے ہم انڈین ہیں، بنگالی بھی ہیں، مگر ہم ہیں انڈین. تو نیشنل آئیڈینٹی جو ہے وہ ریاست کی آئیڈینٹی ہوتی ہے. پاکستانی ہونا چاہیے ہمیں بفور اینی تھنگ ایلس. ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ 60 کی دہائی تک تو ایسے ہی تھا، 70 کی دہائی تک بھی ایسے ہی تھا. 80 کی دہائی کے اندر ہمیں اپنے سر پہ کھڑا کر دیا گیا. جنرل ضیاء الحق صاحب آ گئے اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ نہیں، ہماری پرائمری آئیڈینٹی جو ہے وہ اسلام ہے. انہوں نے اسلام کو اسٹیٹ ریلیجن بنانے کی کوشش کی کہ سب کے اوپر
इस्लामिक आइडेंटिटी क्रिएट की जाए। अच्छा, अब ऑलरेडी यहाँ आइडेंटिटीज डेवलप हो चुकी थी, जैसे आप कहते हैं सेकेंडरी आइडेंटिटीज, जिसकी बेसिस के ऊपर एक नेशनल आइडेंटिटी बनी थी। बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, केपी, गिलगित वगैरह, वी वर पाकिस्तानीज फर्स्ट एंड देन हमारी अपनी प्रोविंशियल आइडेंटिटीज थी या लैंग्वेज आइडेंटिटीज थी। वी वर अ फेडरल स्टेट। मगर जैसे ही ये फेडरलिज्म हमारी गड़बड़ होनी शुरू हो गई, बिकॉज इकोनॉमिकली हम एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, स्पेशली बंगालीज को इन ईस्ट पाकिस्तान, तो वो अलग हो गए। बिकॉज हमने जबरदस्ती कोशिश की कि जो अपनी जो मदर टंग थी और जो हमारी बेसिक आइडेंटिटीज थी उनको हमने कोशिश की दबाने की। अगर ना दबाते तो मसला ना बनता, आप बंगाली भी रहते और पाकिस्तानी भी रहते। मगर आपने कहा नहीं, आपने वन यूनिट पहले क्रिएट कर दिया, सबको इकट्ठा कर दिया, हालांकि वो अंडर अयूब खान, वो आइन, पुरानी आइन के अंदर भी नहीं था ऐसे, सब अलग अलग यूनिट्स थे। तो यही दिस इज व्हाट हैपेंस। अगर आप जबरदस्ती करें ना किसी की कोशिश तो काम खराब हो जाता है। तो आपने जबरदस्ती डंडा मार के सेंट्रलाइज करके सारा कुछ, आपने कहा नहीं ये आप पाकिस्तानी हैं और उर्दू ही उर्दू है, हम उर्दू ही पढ़ाएंगे, उर्दू ही सीखेंगे। तो अब असला मसला यही बना कि हमने अपनी आइडेंटिटी को कंफ्यूज कर दिया। उसके बाद ये सब नेशनलिस्ट मूवमेंट्स जो है ज्यादा है, इनको जाहिर है जब आप जबरदस्ती करेंगे किसी चीज को तो यही होगा। आपने पंजाब के अंदर पंजाबी जुबान को अहमियत नहीं दी, आपने पंजाबियों को ये कहा कि आप छोड़ दें अपनी जुबान, वो तो सिखों की जुबान है, वो खत्म हो गया पंजाब, अब आप उर्दू बोलेंगे, ये हमारी जुबान है, हमारी नेशनल जुबान है। मगर देखिए ना सिंधियों ने तो नहीं मानी ना बात आपकी, बलोचों ने तो नहीं मानी ना बात आपकी, पश्तून ने तो आपकी बात नहीं मानी ना। उन्होंने कहा हम उर्दू सीख जाएंगे, नो प्रॉब्लम, वो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, मगर हम अपनी जुबान भी सिखाएंगे अपने लोगों को और पढ़ाएंगे अपने स्कूलों में। ये पंजाब ही था जिसने पंजाबी अपने स्कूलों में पढ़ानी बंद कर दी। क्यों? क्योंकि हमारी जो रियासत है ना, उसके जो इदारे हैं वो 70% जो हैं दे कम फ्रॉम पंजाब। और वो था, वो ब्यूरोक्रेसी हो या मिलिट्री हो, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, उनका ये ख्याल था कि एक ही आइडेंटिटी करने के साथ ही ये कौम इकट्ठी रह सकती है और डंडे के जोर के ऊपर ये किया जाए, रियासत को कानून के मुताबिक किया जाए, हकीकत के मुताबिक ना किया जाए। और इसलिए हमारे यहाँ ये मुख्तलिफ किस्म की आइडेंटिटीज जो हैं उनको दबाने की कोशिश की। अब आप सड़क पे निकल जाएं और आप पूछे किसी को, पंजाब में पूछ लें, आप लाहौर शहर में पूछ लें कि भाई आप कौन है, तो कोई आपको कहेगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ, शुक्र है। कोई कहेगा मैं पंजाबी हूँ, कोई कहेगा मैं तो कराची से आया हूँ, मैं तो महाजर हूँ, कोई कहेगा मैं बलूचिस्तान से आया हूँ, मैं बलोच हूँ। ठीक, आप समझे मेरी बात? तो बात ये है कि ये, और अगर आप वहां चले जाएंगे तो वहां जैसे ये सवाल का बात आई, कोई आपको आजकल, पुराने जमाने में तो जब आप कराची भी जाते थे या सिंध में जाते थे तो पूछते थे कौन है, तो कहते थे पाकिस्तान है ना, हम पाकिस्तानी है। मगर अब वो सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अब वो पहले अपने आप को सिंधी सोचते हैं, बलोच सोचते हैं, पश्तून सोचते हैं, और दिन ब दिन ये काम खराब हो रहा है। अब ऊपर से फिर डंडा आ रहा है। ठीक, अब हमारी जो रियासत के इदारे हैं दे यूनिफाइड, वो समझते हैं कि बाकी सारे पाकिस्तान को भी हम इस डिसिप्लिन के ऊपर ही हम क्रिएट कर सकते हैं। मगर वो सिविलियन डिसिप्लिन नहीं होता, ये पुराने कल्चर्स हैं, ये पुरानी जुबानें हैं, ये कल्चर्स हैं, ये तारीखें हैं। आप इनको डंडे के जोर के ऊपर नहीं बना सकते कुछ। तो फेडरल गवर्नमेंट का तो मतलब ही होता है कि सारे अपने अपनी हकीकत, अपनी अपनी आइडेंटिटी रखे, मगर एक नेशनल आइडेंटिटी बनती है उसके ऊपर। मगर यहाँ अनफॉर्चुनेटली हर स्टेज के ऊपर उसको धक्का लगा है, इसलिए देयर इज कंफ्यूजन कि जी आपकी आइडेंटिटी है क्या। ठीक है मेराज आलम साहब, आपको अपने सवाल का मुफस्सल जवाब मिल गया, लेकिन एक बहुत अच्छा सैम भी आप इदारों को मिल चुका है। सेठी साहब ने जिस बात का तस्करा किया कि पूछा जाना चाहिए, एक सर्वे किया जाना चाहिए कि क्या समझते हैं आप कि आप पश्तून हैं, पंजाबी हैं या आप पाकिस्तानी हैं, ऐसा एक सर्वे किया जाना चाहिए ताकि हालात हाज़रा का मुलाहिज़ा हो सके। इसके अलावा आसिफ शेख साहब आयरलैंड से, फ़ातिमा जर्मनी से, ईसा जलाल राजा लाहौर से, मोहम्मद उस्मान लंदन से, नदीम असगर इंग्लैंड से, शाहिद रशीद इस्लामाबाद से, उमैर कराची से आपने सवालात भेजे और जो पूछा आपने आने वाले प्रोग्राम्स में उसके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें।